السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک اس کی پہلی قسط پیش کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پچھلی قسطیں ضرور دیکھ لیں، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور پچھلی قسط میں نے مقدمہ پیش کیا تھا، اور مقدمہ میں نے تاریخی روایت کو سمجھنے کے اصول میں نے بتائے تھے، کیونکہ حدیثی اصول اور ہوتے ہیں اور تاریخی روایت کو سمجھنے کے اصول محدثین اور مورخین نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے کچھ اور رکھے ہیں۔ ان اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے آگے کی بات سمجھنے کے لیے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں خلافت سے ملوکیت تک کا سفر۔ خلافت عثمانی اور بعد کے فتنوں کا تاریخی پس منظر۔ خلافت عثمان کا آغاز حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں مسلمانوں نے حضرت عثمان بن عفان کو بطور تیسرے خلیفہ منتخب کیا۔ آپ قریش کی قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ نے یک کے بعد دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا۔ اس وجہ سے آپ ذو النورین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 235، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 183۔ آپ کی خلافت تقریباً 12 برس رہی۔ پہلا 6 سالہ دور امن، فتوحات اور اصلاحات سے بھرپور تھا، جبکہ دوسرا دور سیاسی اختلافات اور فتنوں سے عبارت رہا۔ ابتدائی اصلاحی و انتظامی اقدامات، قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں قاری حضرات مختلف لہجوں اور قراتوں کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، جس سے اختلاف کا اندیشہ تھا۔ آپ نے زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی مقرر کی جس نے قرآن کو ایک مصحف پر جمع کیا اور ان نسخوں کو بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیا۔ یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الفضائل حدیث نمبر 4987۔ ملکی نظم و نسق اور گورنریاں۔ آپ نے ملکی نظم و نسق کو مضبوط کرنے کے لیے بعض گورنروں کو تبدیل کیا اور بعض کو برقرار رکھا۔ یہ تبدیلیاں بعض اوقات قرابت داری کی بنیاد پر ہونے کی وجہ سے اعتراض کا سبب بنی۔ فوجی فتوحات۔ حضرت عثمان کے دور میں سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں بہت وسیع ہوئیں۔ افریقہ، قبرص، تبرستان، آرمینیا اور خراسان تک فتوحات ہوئیں۔ سب سے بڑی پیش رفت بحری جہاد کا آغاز تھا، جس کی قیادت شام کے گورنر حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے کی۔ الکامل فی التاریخ ابن عصیر جلد 3 صفحہ 42، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 191۔ گورنروں کی تقرریاں اور رشتہ داری۔ شام، گورنر معاویہ بن ابی سفیان، رشتہ قریبی رشتہ دار بنو امیہ سے۔ حضرت عمر نے پہلے ہی انہیں شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان نے انہیں برقرار رکھا اور مزید اختیارات دیے۔ مصر، عمرو بن عاص، بعد میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یعنی حضرت عثمان کے رضائی بھائی۔ کوفہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر کے مقرر کردہ، بعد میں ولید بن عقبہ، حضرت عثمان کے سوتیلے بھائی۔ پھر سعید بن عاص بنو امیہ سے۔ بصرہ، پہلے ابو موسیٰ اشعری، بعد میں عبداللہ بن عامر، حضرت عثمان کے چچا زاد۔ یمن، گورنر یعلا بن امیہ، بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے۔ دیگر علاقے، خراسان عبداللہ بن عامر، جزیرہ و آرمینیا حبیب بن مسلمہ فہری۔ بحری جہاد، معاویہ بن ابی سفیان کی قیادت میں۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 262، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 191۔ تنقید اور فتنوں کی ابتدا۔ حضرت عثمان کی جانب سے گورنری میں کی گئی یہ تقرریاں بعد میں بڑے فتنوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ بعض صحابہ نے ان پر علمی و سیاسی اختلافات کیا، لیکن منافقین اور بغاوت پسند عناصر نے ان تبدیلیوں کو اقربا پروری کا پروپیگنڈا بنا دیا۔ یہی پروپیگنڈا بعد میں بغاوت اور شہادت عثمان کے سانحے میں تبدیل ہوا۔ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 183 سے 197 تک۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 327۔ خلافت عثمانی میں اعتراضات اور فتنوں کا آغاز۔ حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کے آخری برسوں میں سب سے زیادہ اعتراضات ان گورنروں کی تقرریوں پر ہوئے، چونکہ آپ نے زیادہ تر افراد کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے منتخب فرمایا، اس لیے بعض طبقات نے اس کو اقربا پروری کا نام دیا۔ مثال کے طور پر کوفہ میں ولید بن عقبہ سوتیلے بھائی،
बसरा में अब्दुल्ला बिन आमिर चचाजाद भाई, मिस्र में अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ाई भाई और शाम में मुआविया बिन अबी सुफियान करीबी रिश्तेदार को गवर्नर बनाया गया। अलबिदाया व निहाया इब्ने कसीर जिल्द 7 सफ़ा 181, तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 340। इन गवर्नरों के खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत भी सामने आईं। कोफा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा पर शराब नोशी का इल्ज़ाम लगा, जिसकी वजह से हज़रत उस्मान ने उन्हें माज़ूल किया और उन पर शरीहत जारी की। तबक़ात इब्ने साद जिल्द 3 सफ़ा 38, अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 192। मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद के खिलाफ मिस्री लोगों ने ज़्यादती और सख्ती की शिकायत मदीना में खलीफा के सामने पेश की। इसी तरह बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन आमिर अगरचे बड़े फतूहात के अलमबरदार थे, लेकिन उन पर बैतुल माल के तसर्रुफ़ात और नरमी की वजह से तनकीद हुई। तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 350। इन इख्तलाफात और शिकायत का ज़्यादा शोर मिस्र, कोफा और बसरा में बुलंद हुआ। चुनाचा बगावत के बड़े बड़े गिरोह इन्हीं मराकिज़ से निकले और मदीना पहुंचकर हालात को मज़ीद ख़राब किया। मुरख़ीन लिखते हैं कि उन गिरोहों में बहुत से ऐसे लोग शामिल थे जिनके मकासद दीनी नहीं बल्कि सियासी और दुनियावी थे। अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 183। अहम बात यह है कि बड़े साहबा ने हज़रत उस्मान की मुखालफत नहीं की बल्कि इस्लाही मशवरे दिए। हज़रत अली, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ने बाज़ मौके पर कहा कि बेहतर यह है कि कुछ गवर्नरों को बदला जाए ताकि लोगों की ज़ुबानें बंद हों, लेकिन हज़रत उस्मान की हल्म व बुज़दबारी का ये आलम था कि आप अक्सर अपने मुकर्रर करदा गवर्नरों के साथ सब्र और नरमी से मामला करते रहे। तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 347, इब्ने कसीर जिल्द 7 सफ़ा 184। मुनाफिकीन और फितना परवर अनासिर ने असल इंतज़ामी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर जुल्म और अकरबा परवरी का रंग दिया और उन पर मुसलसल प्रोपेगेंडा किया। नतीजा यह निकला कि मिस्र, कोफा और बसरा से 3 बड़े लश्कर मदीना की तरफ रवाना हुए और उन्होंने खलीफा मजलूम का घर घेर लिया। उस मौके पर बड़े साहबा ने हज़रत उस्मान को मशवरा दिया कि कुरैश को बुलाएं और सख्ती के साथ बागियों का मुकाबला करें या किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं, लेकिन आपने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर कायम हूँ, न तलवार उठाऊंगा न मुसलमानों का खून बहाने दूंगा। तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 400, अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 200। आखिरकार ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी में बागियों ने आपके घर का मुहासरा तोड़कर अंदर दाखिल होकर आपको शहीद कर दिया। यह इस्लामी तारीख का पहला बड़ा फितना था जिसने उम्मत को खाना जंगी के रास्ते पर डाल दिया। उस्मान की गवर्नरी तकर्रिया इंतज़ामी बुनियादों पर थी, लेकिन ज़्यादातर अफराद ख़ानदान बनु उमैया से थे, जिसे मुखालफिन ने अकरबा परवरी करार दिया। बाज़ गवर्नरों के खिलाफ वाकई शिकायत भी सामने आई। असल साहबा ने मुखालफत की बजाय सिर्फ इस्लाही मशवरे दिए। मुनाफिकीन और बगावती अनासिर ने इख्तलाफात को बड़ा करके प्रोपेगेंडा किया। यही प्रोपेगेंडा बिलाखिर हज़रत उस्मान की शहादत और उम्मत में खाना जंगी का सबब बनी। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान की इंतज़ामी पॉलिसी का फ़र्क है। खिलाफत राशिदा के तीसरे और दूसरे दौर में सबसे नुमाया फ़र्क इंतज़ामी पॉलिसी में था। हज़रत उमर फ़ारूक निहायत सख्त गैर मुहासबा करने वाले और मरकज़ियत को कायम रखने वाले हुक्मरान थे, जबकि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान निहायत नर्म दिल, हलीमुल मिजाज और एतमाद करने वाले थे। यही फ़र्क के बाद के फितनों का एक बड़ा सबब बना। हज़रत उमर का उसूल था कि कोई गवर्नर 5 साल से ज़्यादा किसी सूबे में ना रहे ताकि वो वहाँ की आवाम पर हद से ज़्यादा असरअंदाज न हो सके और इक़्तिदार की मोहब्बत में जकड़ न जाए। वो गवर्नरों की सख्त निगरानी करते, उनके माल व दौलत का हिसाब लेते और हर साल हज के मौके पर उन्हें आवाम के सामने खड़ा करते ताकि कोई शिकायत हो तो पेश की जाए। अत-तबरी तारीख़ रसूल वल मुलूक जिल्द 3 सफ़ा 289, इब्न साद अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 3 सफ़ा 286। इसके बरक्स हज़रत उस्मान की फितरत में नरमी और एतमाद ज़्यादा नुमाया था। उन्होंने बाज़ गवर्नरों को तवील अरसे तक बरकरार रखा और ज़्यादातर करीबी रिश्तेदारों पर एतमाद किया। मिसाल के तौर पर कोफा में वलीद बिन उक़बा सौतेले भाई, बसरा में अब्दुल्ला बिन आमिर चचाजाद भाई, मिस्र में अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रज़ाई भाई और शाम में मुआविया बिन अबी सुफियान करीबी रिश्तेदार। ये तकर्रुरियाँ इंतज़ामी बुनियादों पर भी थी, मगर अवाम में तासुर ये उभरा के खलीफा अपने ख़ानदान को नवाज रहे हैं। इब्ने कसीर अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 206, बलाज़री अंसाबुल अशराफ जिल्द 5 सफ़ा 50।
गवर्नरों पर अवामी शिकायत आने के बावजूद हज़रत उस्मान अक्सर नरमी से काम लेते। मसलन वलीद बिन उक़बा पर कुफा में शराब नोशी का इल्ज़ाम लगा और जब शहादतें पेश हुई तो उनको माजूल करके हद जारी की गई। इसी तरह मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा पर भी लोगों ने जुल्म ज़्यादती की शिकायत की, मगर हज़रत उस्मान ने देर तक उन्हें बरकरार रखा। ये तर्ज अमल अवामी बेचैनी का सबब बना। इब्न साद अत-तबक़ात जिल्द 3 सफ़ा 278, तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 344। इसी तरह माल गनीमत और अतियात की तकसीम पर भी बाज़ तनकीदें हुई। हज़रत उस्मान ने बनु उमैया के बाज़ अफराद को फ़ै और ज़मीन अता की, जिन्हें मुखालफिन ने मसावात के उसूल से इन्हिराफ करार दिया, अगरचे हज़रत उस्मान इस पर अपनी शरई तावील रखते थे। इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 207, बलाज़री फ़तहुल बल्दान सफ़ा 473। इंतज़ामी मरकज़ियत के हवाले से भी दोनों खुलफा में फ़र्क नुमायाँ था। हज़रत उमर तमाम सूबों को बराह रास्त मदीना के ताबे रखते थे और किसी गवर्नर को ज़्यादा खुद मुख्तारी न देते थे। इसके बरक्स से हज़रत उस्मान ने गवर्नरों पर ज़्यादा एतमाद किया और उन्हें अपनी पॉलिसी के मुताबिक फ़ैसले करने की आज़ादी दी। नतीजा ये हुआ कि बाज़ सूबों खुसूसन मिस्र और इराक और गवर्नरों की ताकत बढ़ती गई और मरकज़ की गिरफ्त कमज़ोर महसूस होने लगी। तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 326, इब्न असीर अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द 3 सफ़ा 68। हज़रत उमर की पॉलिसी की सख्त निगरानी वक्तन फ़वक्तन तब्दीली और एहतसाब पर मबनी थी, जबकि हज़रत उस्मान की पॉलिसी नरम एतमाद और रिश्तेदारों को ज़्यादा इख्तियार देने पर। यही फ़र्क बाद में बगावती अनासिर के लिए एक जवाज़ बन गया और उन्होंने अकरबा परवरी और कमज़ोर एहतसाब का प्रोपेगेंडा करके फितना खड़ा किया। अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा का जिक्र हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत के बड़े फितनों के पस मंज़र में बार बार मिलता है। अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा तारुफ और तारीख़ी पस मंज़र। अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा अल कुरशी अल आमरी कुरैश के मशहूर कबीले बनु आमिर बिन लवी से ताल्लुक़ रखते थे। वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के रज़ाई भाई थे, क्योंकि दोनों को एक ही खातून ने दूध पिलाया था। इब्तिदाई दौर में वो इस्लाम कबूल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही बने। इब्न हजर अल असाबा फ़ी तमीज़ुस सहाबा जिल्द 4 सफ़ा 267। इर्तिदाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़ी। इब्तिदाई इस्लाम के बाद कुछ अरसे के लिए अब्दुल्ला बिन साद ने इर्तिदाद इख्तियार कर लिया और अहले मक्का के साथ जा मिले। उनसे मंसूब कौल मिलता है कि मैं वही के अल्फाज में अपनी तरफ से भी इजाफा कर देता हूँ। तबरी तारीख़ उमम वल मुलूक जिल्द 2 सफ़ा 473। इसी कज़ब बयानी और कुरान के इनकार के सबब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक निहायत नापसंदीदा करार पाए। चुनांचे जब मक्का फतह हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मखसूस अफराद की सज़ाए मौत का हुक्म दिया, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बदतरीन किरदार अदा किया था। उनमें अब्दुल्ला बिन साद भी शामिल थे। इब्न हिशाम अस्सीरतुन नबविया जिल्द 4 सफ़ा 62। हज़रत उस्मान की शिफात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी। फ़तह मक्का के मौके पर हज़रत उस्मान, जो उनके रज़ाई भाई थे, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए और बार बार सिफारिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में खामोशी इख्तियार की, मगर इसरार पर माफ़ फरमा दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई तुम में ऐसा न था जो उठकर इसे कत्ल कर देता? साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमें आपका इशारा क्यों न मिला? आपने फरमाया, नबी की शाया निशान नहीं कि वो आँखों के इशारे से कत्ल कराए। सुनन अबी दाऊद किताबुल जिहाद हदीस नंबर 2683। यूं अब्दुल्ला बिन साद दोबारा इस्लाम में दाखिल हुए और बाद में सच्चे मुसलमान रहे। इस्लाम में इस्तिकामत और फतूहात। माफ़ी के बाद अब्दुल्ला बिन साद ने इस्लाम की खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया। खलीफा सालिस हज़रत उस्मान ने उनको मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया, जहाँ उनके दौर में अजीम फतूहात हुई। उनमें सबसे अहम शुमाली अफ्रीका की फतूहात, मौजूदा ट्यूनिस वल जज़ायर और कब्रस की बहरी मुहिम शामिल हैं। मौरख बलाज़री लिखते हैं कि मिस्र और अफ्रीका की बड़ी मुहिम्मात उन्हीं के ज़ेर क़यादत सर अंजाम पाई। अल-बलाज़री फ़तहुल बल्दान सफ़ा 249। हज़रत उस्मान का एतमाद और अवामी शिकायत। हज़रत उस्मान ने उन पर इसलिए ख़ास एतमाद किया कि वो फ़ौजी सलाहियत और हुकूमती तजुर्बा रखते थे और साथ ही उनका करीबी रिश्तेदार भी थे। ताहम उनकी सख्त गिरी और बाज़ इंतज़ामी फ़ैसलों पर मिस्री अवाम ने शिकायत की।
انہی شکایت کو بعد میں فتنہ انگیز عناصر نے بڑھا چڑھا کر استعمال کیا اور حضرت عثمان کے خلاف ایک بڑا محاذ قائم کر دیا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 206۔ وفات عبداللہ بن سعد کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک قول کے مطابق وہ 36 ہجری میں فوت ہوئے۔ بعض کے نزدیک حضرت علی کے دور میں معزول ہو کر مکہ میں گوشہ نشین ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 105۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا ابتدائی دور ارتداد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی وجہ سے متنازع رہا، لیکن بعد میں وہ معاف کر دیے گئے، واپس اسلام میں آئے اور نمایاں فتوحات کے علمبردار بنے۔ حضرت عثمان نے ان پر خاص اعتماد کیا اور مصر جیسا اہم صوبہ ان کے سپرد کیا، تاہم ان کے طرز حکومت پر عوامی شکایات کو بغاوتی عناصر نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور یہ واقعات فتنہ عثمانی کے اسباب میں شامل ہوئے۔ مصر میں عبداللہ بن ابی سرح کا دور گورنری اور فتنہ عثمانی کا آغاز۔ حضرت عثمان بن عفان نے 25 ہجری میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ اس سے پہلے مصر کی ولایت عمرو بن عاص کے پاس تھی، جو نہ صرف عوام میں مقبول تھے بلکہ سیاسی و عسکری معاملات میں غیر معمولی تجربہ رکھتے تھے۔ جب انہیں ہٹا کر عبداللہ بن سعد کو مقرر کیا تو عوامی حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا کہ خلیفہ نے اپنے رضائی بھائی کو ترجیح دی ہے۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 149۔ عبداللہ بن سعد کے زمانے میں عظیم فتوحات ہوئیں۔ ان کی قیادت میں قبرص پر لشکر کشی کی گئی، شمالی افریقہ کے بڑے علاقے برقہ، طرابلس اور تونس مسلمانوں کے زیر نگین آئے اور بحری مہمات میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ان کامیابیوں نے ان کی عسکری صلاحیت اور قیادت کو ثابت کیا۔ البلازری فتح البلدان صفحہ 249، تبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 342۔ تاہم اسی دوران مصر میں ان کے خلاف کئی شکایات بھی سامنے آئیں۔ سب سے بڑی وجہ ان کا سخت اور فوجی انداز حکمرانی تھا۔ وہ ایک جنرل کی طرح فیصلہ کرتے اور عوامی معاملات میں نرمی کم دکھاتے تھے، جس سے عام لوگ نالا رہتے۔ مزید یہ کہ ان پر مالی امور، خصوصاً زمینوں اور مال غنیمت کی تقسیم میں اپنے قریبی ساتھیوں اور اموی خاندان کو ترجیح دینے کا الزام لگا۔ مصر کے پرانے مسلمان اور قبطی عوام اس رویے سے ناخوش ہوئے۔ ابن عبد الحکم فتح مصر و اخبارہا صفحہ 211۔ سب سے بڑی عوامی ناراضی کی وجہ عمرو بن عاص کی معزولی تھی۔ عوام یہ سوال اٹھاتے کہ جب عمرو بن عاص انصاف پسند اور نرم مزاج گورنر تھے تو انہیں کیوں ہٹایا گیا؟ مصر کے لوگوں میں یہ خیال عام ہو گیا کہ عثمان نے رشتہ داری کی بنیاد پر تبدیلی کی ہے۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 70۔ یہی شکایات بعد میں مدینہ تک پہنچی۔ اہل مصر نے باضابطہ قاصد بھیج کر خلیفہ عثمان کے سامنے عبداللہ بن سعد کی شکایات بیان کی۔ حضرت عثمان نے ان شکایات کی تحقیق کروائی اور اکثر کو بے بنیاد قرار دیا۔ تاہم فتنہ پرور عناصر نے یہ تاثر پھیلایا کہ عثمان اپنے رشتہ دار کو بچا رہے ہیں۔ تبری تاریخ امم والملوک جلد 4 صفحہ 364۔ یوں مصر وہ پہلا صوبہ بنا جہاں سے بغاوت کی عملی شروعات ہوئیں۔ باغی گروہ بعد میں مدینہ آیا اور حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس پورے منظر میں عبداللہ بن سعد کا گورنر ہونا بار بار دلیل کے طور پر پیش کیا گیا اور مخالفین نے اسے اقربہ پروری کا عنوان دیا۔ خلاصہ یہ کہ عبداللہ بن سعد ایک کامیاب جنرل اور فتوحات کے ماہر تھے، لیکن عوامی مقبولیت کے میدان میں کمزور ثابت ہوئے۔ ان کی سخت حکمرانی، مالی انتظامات پر اعتراضات اور سب سے بڑھ کر عمرو بن عاص کی معزولی مصر میں سیاسی بے چینی کا سبب بنے۔ انہی عوامل کو فتنہ پرور عناصر نے ہوا دی اور یہ تحریک بالآخر حضرت عثمان کے خلاف عظیم فتنے میں بدل گئی۔ کتاب خلافت سے ملوکیت تک کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیا ہوں، وہاں سے آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔